को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ। पंचम वेद निराला नव जति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ। पंचम वेद निराला नव जति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही धाम यही। जगति मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत, पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथकल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथकल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने। ये मधुर बोल जग पंथकल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन काम यही, श्री राम यही श्री राम यही घन काम यही, श्री राम घन काम यही। प्रभु की महिमा आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापी
पापियों को पाप से है तारित। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय जय गुरु गौरांग गांधारी पिता गिरिधारी की जय। श्री श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जय। जय लीला प्रविष्ट गुरुपाद पद्म त्रिलोकी स्वामी श्रीला श्रीमद भक्ति कुसुमज्योति गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय जय शाहरिकर प्रभुपाद की जय। जय श्री गौरांग गदाधर गौरी मठ की जय। जय भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। तुलसी महारानी वृंद महारानी भक्ति देवी की जय। जय सप्ताह जागृत भागवती अनुष्ठान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। जय जय निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। वंदे श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षात् सगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादं सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे गुरुश्रीमतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। হয়াছেন হইবেন প্রভুর যত দাস, সবার চরণ বন্দ কান্তি করি ঘাস। সবে মিলি করো কৃপা আমি অতি মন্দ, সকলে বৈষ্ণব কন্দে হো মন মস্তকে চরণারবিন্দ। আজ
শুভক্ষণ, মেঘাচ্ছন্ন দিন নয়তো দুর্দিন, ভক্ত সঙ্গবিহীন দিনই দুর্দিন। আমরা সেই সুযোগগুলো আজ কদিন ধরেই পাচ্ছি। আজ আমাদের চতুর্থ দিবস ভাগবতী অনুষ্ঠানের। আজ মায়াপুর নবদ্বীপ ধাম থেকে আগত সন্ন্যাসীগণ, বৈষ্ণবগণ, তেনারা এত দূর থেকে আমাদের সেবা করার জন্য এসছেন। তাই সেই সুযোগগুলো আমরা যখন পেয়েছি, আমরা কায় মনোবাক্যে সেই সাধুদের বাক্য হৃদয়ঙ্গম করে আমরা যেন ভগবত ভজনে আত্মনিয়োগ করতে পারি, এই চেষ্টা আমরা করব। তাহলে আমাদের মঙ্গল হবে, মানব জন্মের সার্থকতা হবে যদি ভগবত ভজন করতে পারি। যাই হোক, যথাযোগ্য আমাদের পূজ্যপাদ সাধু মহারাজ কিছু সময় হরি কথা আমাদের আস্বাদন করাবেন, 15 থেকে 20 মিনিট। তারপরে আমাদের প্রভু প্রথম থেকে আসার কথা ছিল, উনি কোনো কারণবশত আসতে পারেননি। আজকে যাই হোক আমাদের সৌভাগ্য, তিনি এসে উপস্থিতি হয়েছেন পূজ্যপাদ গোবিন্দ প্রভু। তিনি তারপরেই 1 ঘন্টার উপরে একটু হরি কথা বলবেন। তারপরে আমাদের পূজ্যপাদ শ্রীনিবাস মহারাজ, তিনি কিছু সময় হরি কথা বলবেন। তারপরে আমাদের অরুণ প্রভু আছেন, তিনি একটু আমাদের নাচানাচি করাবেন, করে আমাদের অনুষ্ঠান সমাপ্তি। শীত তো আগে থেকে মনে হচ্ছে একটু কমে গিয়েছে, এই জন্য আমাদের খুব একটা কষ্ট হবে না। আপনারা সকলেই মনোযোগ সহকারে ভাগবতের কথা, ভগবানের কথা, সাধুর বচনে শ্রবণ করুন, তাহলে আমাদের মঙ্গল হয়ে যাবে। এই কথাটা মনে রাখবেন। হরে কৃষ্ণ। এই বলে রাখছি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভৈবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। হরে কৃষ্ণ। হরি হরি। আজ সান্ধ্যকালীন ভাগবত পরিবেশন চতুর্থ দিবস। এই চতুর্থ দিবসে আমরা ভাগবত শ্রবণে একটু চতুরতা লাভ করতে চাই। কেন আমাদের ইষ্টদেব চতুর্থ, বৈষ্ণবরা চতুর্থ। যেজন কৃষ্ণ ভজে সেই চতুর্থ। চতুরতা না করলে ভজনের দিকে এগোনো যায় না। চতুরতা না করলে ভজনে উদ্দীপনা হয় না। কেউ যদি ভজন প্রিয় হয়, কেউ যদি ভজনে আকৃষ্ট হয়, ভজনের মধ্যে এমন পাওয়ার আছে যে তার সর্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গ কৃষ্ণমুখী তো হবেই, আর তার কর্ম প্রবণতা, তার ভজনের প্রবণতা, দিগদর্শন, শব্দদিক, চাতুরতার ক্রিয়াকলাপ বেড়ে যাবে। দেখেন, সবাই আপনারা কৃষ্ণের জন। আমাদের এখানে যারা বসে আছেন, মায়েরা, বাপেরা, অর্থাৎ পুরুষ নারী, সবাই কৃষ্ণের পুত্র পুত্রী, কৃষ্ণের সন্তান সন্ততি। এই দিগদর্শন যদি একবার হয়ে যায়,
তাহলে কৃষ্ণ ছাড়া আর কোনো কিছু ভালো লাগে না। কৃষ্ণ ছাড়া আর কোনো কিছু দর্শন হবে না। তাই কৃষ্ণের একটা লীলা সম্পাদন করে আমি আমার হরিকথা পরিবেশনের সুব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছি। আপনারা মনোপ্রাণ ঢেলে দিয়ে সেই হরিকথা শ্রবণ করুন। কৃষ্ণ তো চোর না, শুধু চোর না, বড় চোর। শুধু বড় চোর নয়, সব জীবদের হৃদয় গহ্বরে তিনি চুরি করে থাকেন। আমাদের হৃদয় গহ্বরে অন্ধকার, তমস্যন্ন, দুষ্ট প্রক্রিয়া এগুলো থাকে। ভগবানের যারা ভজন করে, স্মরণ মনন করে, মরণ করলে কালকে দৃষ্টান্ত দেখলেন মা যশোদা দধি মন্থন করছেন, তার লীলা কীর্তন করছেন, দধি মন্থন কালে। তাই ভগবান তার লীলা কথা যেখানে শ্রবণ হয়, পরিবেশন হয়, ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজে তার নিজের কথা শ্রবণ করেন। তাই নারদকে একবার বলছিল, ও নারদ, তুমি ভাবতে পারো যে আমি বৈকুণ্ঠে থাকি বিলাস রূপে, তুমি ভাবতে পারো আমি লীলারূপী ভগবান গোবিন্দ আমি গোলকে থাকি? না না, আবার এটাও ভাবতে পারো যোগী, ঋষি, মুনি ইত্যাদি এদের কাছে আমি থাকি, এদের কাছে বর দেবার জন্য আমি যাই। বলে আমি কোথাও থাকি না। কিরকম বলছো ভগবান? না হম তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে চ মদ ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি হে নারদ। যেখানে হরিকথা হয় সেখানে আমি অবস্থান করে থাকি। ভক্তের হৃদয়ে বসে আমার কথা আমি শুনতে খুব ভালোবাসি। সেই দিক আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি যে আমরা যারা ভজন করি, পূজন করি, সাধন করি, আরাধনা করি, যারা ভক্ত বেশ নিয়ে এইসব করে, তারা ভগবানের প্রিয়জন এবং তাদের হৃদয়ে ভগবান অবস্থান করেন। যেটা আপনারা কীর্তনের সময় পাবেন, বৈষ্ণব হৃদয় মোর সতত বিশ্রাম, গোবিন্দ কহে বৈষ্ণব প্রাণ, বৈষ্ণব আমার প্রাণ, মন, দেহ সব কিছু। আমি বৈষ্ণবের বন্ধু, বৈষ্ণব আমার বন্ধু। বৈষ্ণব ছাড়া আমি থাকতে পারি না, আর বৈষ্ণব আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না, থাকতে পারে না। আমি বৈষ্ণবের আনুগত্য স্বীকার করি, আর কারো নয়। দেখো, উদ্ধব একবার বলছিলেন, উদ্ধব তুমি মনে মনে ভাবতে পারো কি যে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অগ্রজ বলরাম আমার ব্যবহারে, চলনে, বলনে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাতে তোমরা মনে করতে পারো সবাই ব্রজবাসীগণ, এখানে সব ব্রজবাসীগণ, অন্য কেউ নেই, সব ব্রজবাসীগণ তারা ভাবে যে অগ্রজকে খুব, অর্থাৎ বলরামকে খুব ভালোবাসে। বলে না। তারপরে বলছেন কৈলাস অধিপতি শিব
সব সময় হরিনাম করে। হরিনাম করতে করতে এমন অবস্থা হয়েছে, ভাগবত সেখানে বলেছে, তার কণ্ঠে যে নীল দাগ ছিল, বুঝো, সেই নীল দাগটা আর নাই। তো হরিনামের কি পাওয়ার, হরিনামের কি মহিমা! হ্যাঁ, আমরা এমনি দাগ তুলতে গেলে এই ভেনিশিং, ডিটারজেন্ট, লেবু রস, লবণ এইসব দিয়ে দাগ তুলব। আর অন্তর্নিহিত যেখানে দাগ হয়ে যায়, যেটা কঠিন দাগ হয়, যেমন পঞ্চাননের বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে গেছে। নীলকণ্ঠ হলে তার হরিনাম করতে করতে নীলকণ্ঠটা দাগ আর নাই, সাদা কণ্ঠ হয়ে গেছে। পার্বতী এসে তার পতিকে খুঁজছে, তোমার পতি কোথায় গেল, পতি কোথায় গেল? হ্যাঁ, শিব হাসছেন, শিব হাসছেন, আরে আমি তো এখানে, আর তুমি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। তা পঞ্চাননের রসিকতা করে আড়াল করে রেখেছেন, বাক্য প্রয়োগ করছেন না। তিনি খুঁজে খুঁজে এই লোকটাকে এখানে দেখলাম, আর নাই, সেই রকম আকৃতি একজন আছে, কিন্তু আমি সঠিক পতিব্রতা, আমার পতির চিত্ত যদি না থাকে, আমি কি করে তার কাছে বসতে পারি, কি করে তার সেবা করতে পারি, কি করে বলতে পারি আমারই কৈলাসপতি, আমারই স্বামী? এই হয়ে গেছে। তা কবিতা তিনি বলছেন, ও পার্বতী, আরে তুমি কি মনে করছো, তোমার প্রতি কৃষ্ণ নাম করতে 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 তার নীলকণ্ঠটা নাই। এমন পঞ্চানন, সেই পঞ্চানন যিনি রাসে চান্স পেয়েছিলেন, আর কেউ নয়। তবে তিনিও কিন্তু কৃষ্ণের প্রিয়তম নয়। তারপরে যে পৃথিবী ধারণ করে রেখেছেন, আপনারা এই পৃথিবীর উপর বসবাস করছেন, হ্যাঁ, সেই বসবাস করছেন, তিনি তার সহস্র শিরে এই পৃথিবী ধারণ করে আছেন। সেটা আমরা একটু বুঝতে পারবে। সেই অনন্তদেবের পুজো আসছে, 12 তারিখ আপনারা আসবেন। সেই অনন্তদেব আমরা প্রিয় না, সে তো অনন্ত মুখে তোমার নাম করে, তত প্রিয় না কেন? তাহলে লক্ষ্মী তোমার প্রিয় না? বলে না, কেন? লক্ষ্মী সব সময় সেবা করছেন। সেবা ধর্ম বড় ধর্ম, সুখ দান করা। তাতে সতী নারী যদি পতির সুখ এইরকম করে দেয়, তাহলে পতি সুখী হওয়া উচিত, তাহাকে তেমনি মতন ভালোবাসা দেওয়া উচিত, ভালোবাসা আদান প্রদান হওয়া উচিত। কিন্তু লক্ষ্মী তাহলে বলে যথা ভবান, মানে আপনি, উদ্ধবকে বলছেন, আপনি যেরকম আমার প্রিয়, আর কেউ এত প্রিয় নয়। অন্তর্দিক দিয়ে কৃষ্ণের ভাবময় মূর্তি হচ্ছে উদ্ধব, আর বায়ুর দিক দিয়ে, সব দিক দিয়ে, রূপে গুণে, তারপরে ড্রেসে, চুলে, সব দিক দিয়ে কৃষ্ণ। তার প্রমাণ তো দেখিয়ে দিয়েছে যে সান্ত্বনা দেবার জন্য উনি তো চলে আসছেন দরকার, সান্ত্বনা দেবার জন্য গোপীদের, কিংবা কেউ কোনো টিকাকার বলছেন শুধু সান্ত্বনা দেবার জন্য নয়। হ্যাঁ, ব্রহ্মা শিষ্য তো মস্ত বড় পণ্ডিত উদ্ধব, তা তিনি শিক্ষা দিতে শিক্ষা পেয়ে আসছেন।
গোপীরা তো চারটি খানি নয়, যারা সম্পূর্ণরূপে আত্মবলিদান দিয়েছেন। কৃষ্ণের জন্য কি না করেছেন গোপীরা, তার তুলনা হয় না, এই তুলনা কোথাও পাবে না। এই গোপীরাই দেখিয়ে দিতে পারে, ব্রজবাসীরাই দেখিয়ে দিতে পারেন আপনাকে, আপনি কি করে সুন্দর হবেন, পবিত্র হবেন, প্রেমময় হবেন, ভাগবতময় হবেন, নামময় হবেন। এদের কাছ থেকে শিখতে হবে। এদের আনুগত্য স্বীকার করে পদযুগলে আশ্রয় করে যদি আমরা কৃষ্ণ ভজন করি, তাহলে সেই কৃষ্ণ ভজন হবে পরিপূর্ণ সাফল্য মণ্ডিত, অর্থাৎ পরিপূর্ণ সিদ্ধি লাভ করবে। এক এক গোপী তারা বহু জন্ম ধরে কৃষ্ণকে আরাধনা করছেন। তারা মস্ত বড় যোগিনী, মস্ত বড় সেবিকা, কিন্তু তথাপি কৃষ্ণের সেবা ছাড়েনি। তারা কৃষ্ণকে পাবার জন্য যে প্রেম মহিমা, কৃষ্ণকে পাবার জন্য যে প্রেম স্তুতি, কৃষ্ণকে পাবার জন্য যে ভক্তি স্তুতি, ভক্তি রস, প্রেম রস, এই আস্বাদন মুখী যতদিন না পর্যন্ত হচ্ছে ততদিন তারা তপস্যা করছে। এক একটা গোপী এইরকম তারা গোপী হয়েছে। কেউ বৃন্দাবনের গোপী, কেউ তোমার বৈকুণ্ঠের গোপী, কেউ অযোধ্যার গোপী, হ্যাঁ এইরকম করে কেউ সাধ্য সাধন করে গোপী হয়েছে, এরকম করে গোপী হয়েছে। তাদের কাছ থেকে শিক্ষা দরকার। অতএব সেই গোপীরা কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক করেছিল কিরকম দেখে, তারা কৃষ্ণকে নিজের জন, আপন জন মনে করেছিল। আপন এই জন্য সহজ সরল ভালোবাসা। তারা কাউকে নিন্দা করে না, কাউকে কোনো দোষারোপ রূপে স্বীকার করে না। তারা ভাবে আমরা সবই কৃষ্ণের জন। এই তো ভালোবাসা। আমাদের মধ্যে যদি যেমনি ভালোবাসা উপস্থাপনা হয় যে আমরা কৃষ্ণের সত্যিকারের কন্যা, কৃষ্ণের সত্যিকারের সন্তান, তাহলে আমাদের মধ্যে এই গোপী ভাবটা ক্রমান্বয়ে আসবার চেষ্টা করি। একটা লীলা বলে আমি বক্তব্য শেষ করি। ওদিকে মহাদেব ঘড়ি দেখছে, মানে সময় হয়ে আসছে আসছে, মৃত্যুর ঘন্টা পড়বে পড়বে, এমন সময় একটা লীলা বর্ণনা করে শেষ করি। একদিন গোপাল তার মা যশোদা সব সময় ননি খেতে দেয়, কিন্তু কখন কখন তার ননি খাওয়া স্পৃহাটা বেড়ে যায়। তাই একদিন কি করেছে, দেখছে যে ঘরে মা নাই, মা না থাকলে বলে এই তো সময়, মা যখন নাই তখন ঘরে ঢুকবো, আপনার জগন্নাথ নিজে হাতে ওই ভাগ্যটা ভিতরে হাত চালিয়ে যত খুশি যত ইচ্ছা আমি নলি করব। এই কথাটা চিন্তা করে ঘরে ঢুকছে। কিন্তু নন্দ রাজার ঘর তো তেমন না, আমাদের মতন নয়। হ্যাঁ, নন্দ রাজার ঘর ওই ইট দিয়ে ইটের স্তম্ভ নয়, ফটিক স্তম্ভ, মানে কাছের থেকে বেশি পাওয়া ফটিক স্তম্ভ। যখনই ঘরের মধ্যে যে চেয়েছেন তাকিয়েছেন, তখন ফটিক স্তম্ভের মধ্যে তার মূর্তি দেখতে পেয়েছে। ঠিক আমার মতনই
আর একজন এসে আমার মায়ের ঘরে প্রবেশ করে আমারই মতন চর্যবৃত্তি অবলম্বন করে ওই ননি খাওয়ার প্রচেষ্টার প্রবৃত্তি জাগাচ্ছে। আমি মা যশোদার পুত্র হয়ে অন্য একটা ছেলেকে কেন পারমিশন দেব? তাকে আমি বাধা দেব, হয় বাধা দেব, না হয় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করব। তো বন্ধুত্ব করার অবস্থা কৃষ্ণ সবার সঙ্গে তার বন্ধু। হ্যাঁ, আমাদের যেমন ব্রজ, এই ব্রজবন্ধু তো সবার সঙ্গে বন্ধু। এখন বলছে ভাই আমারও ইচ্ছা ননি খাবো, তোমারও ইচ্ছা ননি খাবি, বুঝলে? তবে এই ননিটা যখন আমরা দুই ভাই দুই বন্ধু চুরি করব, চুরি করলে এই ভাগাভাগি হয়ে যাবে। চর্যবৃত্তির দ্রব্যগুলো দুই ভাগে বিভক্ত হবে, বুঝলে? বুঝতে পারছো? আর ও মাথা এরকম করছে, ও যা বলছে ওর মুখটা এরকম চলছে। হ্যাঁ, তখন ঠিক আছে বলে এই উপস্থিত হয়ে ওই ভান্ডের মধ্যে হাত দিয়েছে কেবলমাত্র। আর এইসব কথা মা যশোদা শুনে খুব আনন্দ লাভ করছেন। দেখো আমার গোপাল কত বুদ্ধি, হ্যাঁ আমার গোপালের বুদ্ধির তারতম্য কত, এই চিন্তা করছে। আবার ননি তুলবে তো ভান্ডের মধ্যে, তোলার সময় একটু দেখে যেখানে লোক আছে, পিছনে তাকিয়ে দেখে, এই তো হয়ে গেছে সময়, পিছনে তাকিয়ে দেখে মা যশোদা। তা এত বুদ্ধি আমার গোপালে, তখন দেখেই বলছে মা এই যে আমি ভান্ডার মধ্যে হাত দিয়েছি কেন জানো? তুই তো ননি চুরি করবি সেই কারণে। এটা তুমি কখনো ভেবো না। দেখো তুমি আমার এই বালাগুলো দিয়েছে, এই দামি বালা, এই বালা এত মূল্যবান, এই সূর্যের কিরণে যখন তাপ লাগে এটা তাপিত হয়ে দেহটাকে তাপিত করে দেয়। তাই আমি এই দেহের তাপ নিবারণ করবার জন্য তোমার যে এই নদী, এই নদী খুব ঠান্ডা, আমি তাই নদীর ভিতরে হাতটা ডুবে দিয়েছি। দেখো কি বুদ্ধি আমার গোপালের। তাই এইরকম গোপাল আমাদের এইরকম করে